نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چینج یور لائف کے چیپٹر نمبر 13 کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ یہ ٹاپک ہے کسی کا دل نہ دکھانا۔ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ آج اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ شریعت نے اس کو بہت اہمیت دی ہے کہ ایک بندہ دوسرے کی دل آزاری نہ کرے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کو کہے کہ اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں بہت دکھی ہو جاؤں گا۔ اگر گناہ کے کام میں دکھی ہوتے ہو تو ہوتے رہو، لیکن ہم دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھائیں۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھندا ہے، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے۔ عورتیں اس نقطہ پر خاص توجہ دیں، چونکہ کئی مرتبہ وہ بات کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ وہ عورت جلتی رہی ہوگی۔ جان بوجھ کر ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو دن کو روزہ رکھتی تھی، رات کو عبادت کرتی تھی۔ اللہ کی شان، ایک بلی چند مرتبہ اس کا دودھ پی گئی۔ اس کو بلی پہ بڑا غصہ تھا کہ یہ دودھ کیوں پی جاتی ہے۔ اس نے ایک دن اس بلی کو پکڑ لیا، تو غصے کی وجہ سے کہ دودھ پی جاتی تھی، اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تو میرا دودھ پیتی تھی، اب میں تجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں دوں گی۔ بلی وہیں بھوک پیاس سے تڑپتی رہی، بالآخر فوت ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بلی فوت ہوئی تو اللہ نے اس عورت کے جہنم میں جانے کا حکم فرما دیا۔ راتوں کو عبادت کرتی تھی، دن میں روزے رکھتی تھی۔ ایک جانور کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کی بجائے جہنم میں ڈال دیا۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائیں تو سوچیں کہ پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اولیاء اللہ کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ اگر انسان میں یہی خوبی کامل طور پر پیدا ہو جائے تو اس میں ولایت کا نور آ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نور نسبت کے حصول کے لیے 3 نہایت معاون اسباب ہیں۔ پہلا کثرت سے روزے رکھنا، دوسرا معمولات کی پابندی کرنا، اور تیسرا کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ایک عام مسلمان کی تعریف ہے، مگر جو اس راہ ولایت کے مسافر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رکھیں، بلکہ ایسی زندگی گزاریں جو محبت، پیار اور جوڑ والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ غلطی سے بلا قصد کسی کو تکلیف پہنچا دی، بلکہ اس عزم اور قصد کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم نے کبھی کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا، بیت اللہ کے ہاں تیری بڑی تکریم ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق مومن کی تعظیم اللہ کے نزدیک بیت اللہ کی تعظیم سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر آنسو بہاتے ہیں، اور کوئی بندہ بات کرے تو فوراً اس کا گریبان پکڑتے ہیں۔ ہمارے دل میں مومن کی وہ عزت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ تو کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج کل دل دکھاتے ہیں تو کس کا؟ جو قریبی ہوتے ہیں۔ بیٹا ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، شاگرد استاد کا دل دکھاتا ہے، خاوند بیوی کا دل دکھاتا ہے۔ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور خاوند دوسری عورتوں کے ساتھ فون پہ لگا ہوا ہے۔ اس بیوی کا دل دکھے گا یا نہیں؟ بیویاں روتی ہیں، کہتی ہیں خاوند مانتا ہی نہیں، لوگوں کے دفتر دن میں لگتے ہیں اور میرے خاوند کا دفتر رات کو لگتا ہے۔ مرد بیوی سے کہتے ہیں دفتر کا کام تھا، میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، جبکہ کسی عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اصول بنا لیں کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نرم مزاجی کو اپنائیں۔ جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں وہ عام طور پر دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔
बदसलूकी वो करते हैं जो गरम दिमाग के होते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे बीवी को भी झिड़क दिया, बेटे को भी झिड़क दिया, मातहत को भी झिड़क दिया और दोस्त को भी झिड़क दी। ये सब वो लोग करते हैं जिनके दिमाग में तपश ज़्यादा होती है। ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्से में आ गए। लोग कहते हैं जी बड़े जलाली हैं। ये जलाली नहीं, ये गुस्से वाली तबीयत है, इसे जलाल नहीं कहा जाता। तो हम नरम मिजाजी को अपनाएं, किसी को दुख ना दें। हमारे अमूमी तौर पर रिवाज ये है, अगर कोई बंदा मर जाता है तो जनाजे के वक्त ऐलान किया जाता है कि जी साहिब ने अगर किसी को दुख दिया है, किसी को तकलीफ़ दी है तो इसको माफ़ कर दें। किसी ने कोई हिस्सा लेना है, कोई पैसे लेने देने हैं तो वो भी बच्चों से रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सोचने की बात है कि जिसका दिल दुखाया है, जिसको अज़ियत दी है, जिसको परेशान किया है, क्या वो जनाजे में आएगा? वो तो जनाजे में आएगा ही नहीं। तो हम किसी का दिल ना दुखाएं। हमने आज तक अगर किसी का दिल दुखाया भी है तो हम उससे माफ़ी मांग लें। शोहर के बीवी से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो एक्सक्यूज़ कर ले कि भाई जो कुछ पहले हो चुका उस पर दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा, दुख नहीं दूंगा। बीवी अगर गुस्से में बात कर जाती है, आगे से जवाब दे देती है तो वो भी शोहर से एक्सक्यूज़ कर ले, माफ़ी मांग ले, इसमें कोई हरज नहीं है। जिनसे माफ़ी मांग ली जाए उनको भी चाहिए फौरी माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। और एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जो बंदा माफ़ी मांगने में पहल करता है इसका अजर ज़्यादा है, माफ़ करने वाले का अजर मांगने वाले से कम है। और एक हदीस का मफ़हूम मैं अर्ज़ कर दूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर माफ़ करने से ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों को माफ़ करना जानते ही नहीं, ख़ुद चाहते हैं हम बड़े से बड़े गुनाह कर लें, अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, अल्लाह हमें फ़ौरी माफ़ कर देंगे। हम अल्लाह से एक मरतबा हाथ उठाकर मांगेंगे, अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, सारी खताएँ माफ़ फरमा देंगे, सारी गलतियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी, हम जो मर्ज़ी करते रहें, एक बार तौबा कर लें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी की लंबी लंबी उम्मीदें बांधने वाले जब इनसे कोई माफ़ी मांगता है तो ये अपने दिल से खलश नहीं निकालते, अपने दिल के अंदर कीना रखते हैं, अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं। चेहरे पर, मुंह पर अगर ज़ुबानी कलामी माफ़ कर भी दें फिर भी दिल के अंदर हसद रहता है, कीना रहता है, गुस्सा रहता है। ऐसे माफ़ नहीं करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए दिल से और अपने दिल को साफ़ करना चाहिए। और जिनसे अपना दिल साफ़ नहीं होता वो चेंज योर लाइफ कोर्स करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत आसान कोर्स है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया जिसका मफ़हूम है कि अगर माफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए, अगर माफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे आके ले लेना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रा ज़रा सी बात पर माँ बाप भी बच्चे सब आपस में कट गए, रिश्तेदारों में आपस में ताल्लुकात टूट गए, खून सफ़ेद हो गए। क्या वजह है? क्या पैसा वजह बन गया? क्या खुदगर्जी वजह बन गई? कुछ वजह नहीं है, रब ताला से ताल्लुक़ नहीं है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो आदमी एक मुसलमान से 3 दिन नाराज़ रहे, 3 दिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं दोनों का नामा-ए-माल बंद कर दो। कोई इबादत कबूल नहीं, कोई एक इबादत भी कबूल नहीं जब तक ये आपस में राज़ी ना हो जाए। कता ताल्लुक़ी करने वाले जिस मजलिस में हों उन मजलिस वालों की मग़फ़िरत नहीं होती। नेक से नेक इबादत गुज़ार लोग मौजूद हैं लेकिन कता ताल्लुक़ी वाले की मौजूदगी की वजह से इन सब की बख्शिश भी नहीं होती। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। हम किसी का दिल ना दुखाएं, नाराज़गियाँ हैं ख़त्म कर दें। किसी का दिल दुखाया है तो जाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपसे ये किया था, आपको दुख हुआ था, मुझे माफ़ कर दें, उसको और याद करा देना, बल्कि जाके मुख्तसरन इतनी बात कर देना कि अगर आपको मेरी किसी बात से कभी भी कोई दुख पहुँचा हो, कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिए। अपने दिल में कोई बात ना रखिएगा। मैं आइंदा कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगी आपको आइंदा कभी दुख ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सब को किसी का दिल ना दुखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।